ਹੈਲਪਲੈਸ ਫਰੋਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਗਵ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਇਨੀ ਸਰਜਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ 212 ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਨੀਅਰ ਚੁਨਮੁਨ ਮਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੋ ਕਿ ਔਨਕੋ ਸਰਜਨ ਐਂਡ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚੀ ਭਾਰਗਵ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚੀ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਗਵ हॉस्पिटल बारे विस्तार ਨਾਲ जानकारी दी। आओ चलते हैं भार्गव हॉस्पिटल जलंधर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भार्गव हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं गायनी में कैंसर के पेशेंट्स को और एक बहुत बड़ी सेवा जो है इस इलाके में इन्होंने की है। बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचि भार्गव जी के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि ये गायनी का एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें अंदर बंदा एक बार आ जाता है तो उसको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिलती है, चाहे वो इनफर्टिलिटी से संबंधित है, चाहे वो कोई ऑन्कोलॉजी का उनका कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हर तरह का जो ट्रीटमेंट किया जाता है। हाँ जी, हम काफ़ी समय से इस शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जो डिलीवरी वाले पेशेंट्स होते हैं और जो गायनी के नॉन डिलीवरी वाले पेशेंट्स फीमेल्स जिनको कोई और प्रॉब्लम होती है, हम तकरीबन सारे ही बीमारियों का यहाँ पर अपने हॉस्पिटल के अंदर उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट और एक लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे आप लोग एक गायनेक ही नहीं है, साथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई हर्डल होता है इनफर्टिलिटी में तो वो लोग आप रिमूव कर देते हो। सिंपल रीजंस होते हैं कई बार, लेकिन कई बार जैसे सिस्ट की बात कर लें या और प्रॉब्लम्स की बात कर लें तो आपके पास यहाँ पर हर तरह की सर्जरी मौजूद है। लेप्रोस्कोपिकली आप लोग उनको वो सेवा भी दे रहे हैं। गायनी और ऑब्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके मेडिसिन भी एंड सर्जरी दोनों पार्ट इसमें आते हैं। गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हैं जो महिलाएं गर्भवती नहीं हैं बट उनको और किसी कोई लेडीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। हर गायनी प्रॉब्लम का इलाज सर्जरी नहीं होता, कुछ का सर्जरी होता है, अधिक मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। ओपन सर्जरी को हम लोग बोलते हैं लेप्रोटमी और जो दूरबीन वाला सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाए सर्जरी होती है उनको हम लोग कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। पहला टाइम था जो सारी सर्जरी किसी भी पेशेंट को, अगर गायनी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है तो नॉर्मली वो ओपन सर्जरीज ही होती थी, बट अब ज़माना आ गया है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। एंड आज की डेट में मैक्सिमम सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज ही की जाती हैं। चाहेंगे कि वो समय जब आप ओपन सर्जरी की बात कर रहे हैं उस समय में महीने 15 दिन 10 दिन कई बार हॉस्पिटल में काफ़ी देर स्टे और उसके बाद हीलिंग में बहुत बड़ा टाइम लगता था, लेकिन आज लोग आते हैं अपनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ तीसरे चौथे दिन बाद ही वो अपने काम पर चले जाते हैं। हाँ जी, जो ओपन सर्जरी होती थी उसमें पूरा पेट काटा जाता है, उसमें लंबा इंसिशन दिया होता है एंड इसलिए पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगता है, उसे दर्द भी ज़्यादा महसूस होती है, उसका हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ता है, उसकी मेडिसिन का खर्चा भी बढ़ता है और मेंटली भी पेशेंट को थोड़ा सा नॉर्मल आने में टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, इसमें टर्नओवर टाइम बहुत शॉर्ट है। आज सर्जरी की मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम लोग अगले दिन भेज सकते हैं, पेशेंट का चलना फिरना नॉर्मल हो जाता है। इस करके जो रेस्ट से प्रॉब्लम्स आती हैं, पैरों में कोई खून क्लॉट जमा हो गया, वो प्रॉब्लम्स इससे कम आती हैं। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, वो जल्दी घर चला जाता है, वो खुश होता है कि वो जल्दी घर, डिस्कम्फर्ट कम होता है क्योंकि इतना बड़ा कट नहीं लगा होता है। तो इसीलिए ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इवॉल्व हुई कि ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। जैसे अगर हम बात कर लें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ की तो उसमें आप लोग बहुत बड़ा माहिर हैं और बाकी हॉस्पिटल्स वाले भी आपको कॉल पे बुलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए जो भार्गव हॉस्पिटल है वो एक वरदान है? ऐसा है कि आज की डेट में क्योंकि प्रेगनेंसीज़ लेट हो रही हैं, लेडीज़ अपने करियर में लगी हुई हैं, इस करके लेट कंसेप्शन होते हैं, लेट प्रेगनेंसीज़ होती हैं एंड प्रेगनेंसी में किसी को शुगर हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है एंड तकरीबन और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर, अनीमिया ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है मटर्नल मोर्टालिटी की, मतलब मटर्नल डेथ्स की, जो गर्भवती लेडीज़ हैं उनकी या प्रेगनेंसी में या तुरंत प्रेगनेंसी के बाद।
हम इस क्षेत्र में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में पेशेंट्स की पूरी केयर करते हैं। हम उनको जितनी अपने पास हम उनकी फैसिलिटी दे सकते हैं। हमारे लिए एक चैलेंज है एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक पेशेंट को टैकल करना, और हम अपना पूरा जी जान लगाते हैं ताकि मदर एंड बेबी दोनों ठीक रहें। जैसा अगर हम बात कर लें इस हॉस्पिटल की जिसमें पेनलेस डिलीवरीज का है, और जब से मतलब जो कंसीव करते हैं, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट है अगर वो कंसीव करते हैं तो बड़ा ही मुश्किल से पहले कंसीव करते हैं, उनको मंजिल तक पहुंचाना, उनके बीच बीच में जो है अल्ट्रासाउंड्स करने, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फीटल के लिए भी आप लोग जो सेवाएं दे रहे हैं जिसमें बच्चे का अंदर ही क्या ग्रोथ हो रही है उसकी, क्या वहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि जैसे पहले ज़माने में 7वें 8वें महीने में जब बच्चे हो जाते थे तो काफ़ी रिटार्ड रह जाते थे, लेकिन आजकल जैसे आपने जो भी डिलीवरीज है वो आप कोशिश करते हैं कि उनमें बिल्कुल इसका रेट है जो कम रहे। देखिए, हॉस्पिटल आने का मतलब है कि मदर एंड बेबी शुड बी फाइन, ये हमारा एम है ना। इसीलिए हम उस पर पूरा जोर लगाते हैं कि माँ को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार इसके लिए हमें पेशेंट को बहुत बार बुलाना पड़ता है, हमें उसको फ़ोन कॉल करके उसका हाल भी पूछना पड़ता है, उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अवेयर होए कि उसकी एक ये हाई रिस्क प्रॉब्लम है और डॉक्टर उनकी वेलफेयर के लिए उनको उनके पीछे लगा हुआ है। मदर बेबी आज की डेट में हम लोग किसी को भी लूज़ नहीं करना चाहते। एक टाइम था जब नियोनेटल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे बड़े बच्चे ख़राब हो जाते थे, बट आज की डेट में विथ वेरी गुड NICU हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना सेफ़ मदर और बेबी को ले जा सके। एंड अगर बेबी को किसी कारण टाइम से पहले डिलीवरी होती है और उसको नियोनेटल ICU की ज़रूरत होती है तो हम भी उसमें उसको हेल्प कर सकें और उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें। जैसा सर्वाइकस कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो रहा है पंजाब में लेडीज़ में, और आप उसके माहिर हैं और यहाँ पर सेवाएं आप दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है एंड हम सबसे पहले हम डॉक्टर्स को उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास स्पेशली गायनी ऑब्स डिपार्टमेंट में जब फीमेल्स आती हैं, कोई अपनी मदर के साथ, कोई बहन के साथ, कोई मासी के साथ, कोई बुआ के साथ, कोई भी फीमेल जब हमारी चेंबर में आती है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उनको अवेयर करें इस बीमारी के बारे में। कई लोगों को तो आजकल पता है क्योंकि मीडिया की हेल्प से इसके बारे में उनको नॉलेज और वो आके हमसे सवाल पूछते हैं और हम उनकी क्लैरिफिकेशन देते हैं। कई अभी भी विलेज के लोग हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होता एंड इसीलिए हम उनको जागरूक करना चाहते हैं। हम समय समय पर हॉस्पिटल में कैंप लगाते हैं, हम अवेयरनेस के पैम्फलेट्स बांटते हैं और हम सर्विक्स कैंसर की वैक्सीनेशन को भी बहुत प्रमोट करते हैं अपने हॉस्पिटल में, ताकि इस बीमारी का जो मापदंड है वो कम हो सके और हमारे देश में इस बीमारी से मरने वाली महिलाओं की संख्या कम हो जाए। जैसा ट्यूबरक्लोसिस जो कि कई बार अनएक्सप्लेन्ड भी रह जाता है, और वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी आप, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, आपने लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, आप कई बार टेस्ट में भी नहीं आता ट्यूबरक्लोसिस और आपको पता होता है यार, आप उनको पहले ही ज्ञात कर देते हो कि नहीं आप TB से ग्रस्त हो, ये TB। हाँ जी, फीमेल्स में ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे यूट्रस की होती है वो कॉमन होती है, बट उसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत आसान नहीं होता। कई बार जैसे कि आपने कहा कि टेस्ट नेगेटिव आ रहे होते हैं, बट हमें अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से लगता है कि इस मरीज़ को सस्पिशन है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है और शायद इसी की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही है या इसको जो प्रॉब्लम है शायद इसी की वजह से है। तो हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके उसके सारे टेस्ट करा के, एंड अगर टेस्ट नॉर्मल भी आए बट हमारा मन कहता है, हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का शक है, हम उसको सारा कुछ समझा के उसको शुरू करते हैं। एंड आप मानेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारा क्लिनिकल सस्पिशन होता है वो राइट होता है एंड पेशेंट हमारा रिकवर कर जाता है और वो जिस प्रॉब्लम से आया होता है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप एज ए काउंसलर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। कई बार लोग 2-2 IVF 3-3 IVF कराकर आपके पास आते हैं और वो नॉर्मल अपना बेबी ले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप इस जोन में लेकर जाना, और आप और आपके हस्बैंड दोनों इस फील्ड में है और कई बार मेल फीमेल को जो एक बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप दोनों से वो जब बात करता है तो आप लोग निकाल लेते हो कि नहीं नहीं ये तो सिंपल सी कोई बीच में प्रॉब्लम अड़ी हुई है और वो सॉल्व हो जाती है एंड दे आर कंसीविंग। देखिए, हर पेशेंट जो हॉस्पिटल आ रहा है वो किसी तकलीफ़ के साथ आ रहा है और हमारा पहला कर्तव्य एज डॉक्टर्स है कि हम उसकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करें, ना कि उसको डरा के उसको बढ़ाएं।
हमेशा मैं कहती हूँ कि हम परमात्मा नहीं हैं, बट हम परमात्मा की छत्र छाया में हम सही काम करना चाहते हैं, मरीज़ के ऊपर 101% ज़ोर लगाना चाहते हैं, ताकि वो जितनी भी हमारी नॉलेज है हम उसको अप्लाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल डरा हुआ आता है, हमें उसकी जो डर है उसको ईज़ आउट करना है, उसको कम करना है, और इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें पेशेंट की बात सुननी होती है, उस पर ध्यान देना होता है। उसको पेशेंट जब तक हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, पेशेंट को तसल्ली नहीं होती। उसके बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं जो वो क्लियर करना चाहता है, और एज डॉक्टर्स हमारा फ़र्ज़ है उसके क्वेश्चंस का आंसर दे। दवाई तो है ही ज़रूरी ट्रीटमेंट के लिए, बट उससे ज़्यादा आई थिंक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है वो बहुत फ्रेजाइल है, उनका दिमाग बहुत कमज़ोर है, एंड उनको स्पेशल काउंसलिंग की, मतलब मोर देन मेडिसिन, आई थिंक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इधर उधर से सुन के हाफ न्यूज़ इंफॉर्मेशन लेके हमारे पास आते हैं, और उनके कुछ मिथ्स होते हैं जो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत लंबा डाटा है, आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो हर चीज़ में गूगल निकाल लेती है, हर चीज़ में ऑनलाइन चली जाती है, और मेडिकल साइंस में हर चीज़ के जो है बहुत ज़्यादा महीने होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अपनी जो सेल्फ मेडिकोज है, आपने देख लिया, मेडिसिन अपने आप ले ली, केमिस्ट के पास गए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और गैनी के पेशेंट खास करके जो लोग कंसीव किए हुए हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए, और अपने डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करके, कोई भी उन्होंने चीज़ खानी भी है तो भी उनको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके खानी चाहिए। देखिए, मेरी आज की जनरेशन को रिक्वेस्ट है कि मेडिसिन के फील्ड में कृपया गूगल को कंसल्ट ना करें, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन होता है नेगेटिव चीज़ देखने के लिए। जब हम कोई भी गूगल का पेज खोलते हैं, जो उसमें जो सबसे नेगेटिव चीज़ होती है वो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क रखिए, आप उनसे जाके पूछिए, उनसे अपने क्वेश्चंस का आंसर लीजिए, उनसे अपनी बीमारी के बारे पूछिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, अपने आप फ़ोन से पढ़ के, गूगल से पढ़ के अपना इलाज ना करें, इससे नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। एंड जब तक आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक शायद कई बारी बहुत लेट हो चुके होते हैं, एंड आपकी बीमारी कहीं से कहीं पहुंच गई होती है। सो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेडिकल लाइन में प्लीज़ डू नॉट ओपन गूगल। जो भी मन में सवाल शंकाएं हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाके वहाँ पर क्लियर करिए। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਰਗਵ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਔਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 40 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਯੰਗ ਬਲੱਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਫੈਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B C ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B C ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਘਟ ਗਏ ਔਰ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆ ਘਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨया ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰਸ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਔਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3-4 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਸ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ? ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਰ ਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨੌਨ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਸਿਸਟ ਦਾ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਿਸਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਟਮਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3-4 ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਾਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੋਕ ਐਨਸੀਜ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਸਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਔਰ ਗਾਇਨੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਇੰਨੇ ਦੇਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਕੈਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵੈਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ? 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ 2 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀਡੇਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇਗੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਟੀ ਫੂਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾ ਲਓ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ, ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਫਰੇਮਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਵੇ, ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਔਰਗਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू भार्गव हॉस्पिटल। आज हम लोग आपको अपना हॉस्पिटल दिखाएंगे। सबसे पहले दिस इज़ अवर रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे हमारी स्लिप बनती है, ओपीडी स्लिप बनती है। नेक्स्ट टू द रिसेप्शन देयर इज़ अ फार्मेसी। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल की मेडिसिन्स होती हैं और यहाँ पे हर टाइप की मेडिसिन मिल जाती है। दिस इज़ अवर OPD 2। यहाँ पे हमारे डॉक्टर रुचि भार्गव बैठते हैं जो कि गायनी डॉक्टर हैं। एंड दिस इज़ OPD 1। यहाँ पे बैठते हैं हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपिंदर भार्गव। हमारी लैब है, यहाँ पे सभी मॉडर्न मशीन्स रखी हुई हैं जिसमें कि पेशेंट्स के टेस्ट किए जाते हैं। और ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है। वी हैव अ प्राइवेट रूम्स विद अ मल्टी फैसिलिटीज़, जैसे कि यू कैन सी गाइस LCD है, AC लगे हुए हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट है हमारे जो रूम्स हैं, हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे। और ये हमारा OT एरिया है, इसी के बीच में हमारी रिकवरी है और बहुत सारे रिकवरी में बेड लगे हुए हैं। एंड दिस इज़ अवर रिकवरी रूम एंड ICU। यहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर और बिफोर सर्जरी। एंड दिस इज़ अवर लेबर रूम। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज की जाती हैं। अवर OT एरिया, दिस इज़ अवर ऑपरेशन थिएटर 1। And this is our operation theatre 2।